وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها خالدة البعية لطيفة صغيرة في حجمي لكنها كبيرة في علمي. تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم الأخرى زادني. أجزاؤه بعبد الله محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهموني استلذة الأفهام. وواجب شرعا على مكلف معرفة عليهم تحية الإلهي. فالواجب العقل ما لم ينبغي الانتفاع في ذاته فارتهب. والمستحيل كل ما لم ينبغي في ذاته سقوطا للأول. وكل أمر قابل للانتفاع ولسموه جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العالم علم سوى الله عليه عالما غير شاك حادث مفتكر لأنه قام به تغير حدوثه وجوده بعد الأداء وذكره هو المسمى بالكتاب. فاعلم بأن وصف الوجود واجبات الواحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي كتاب بذات فعلا والباقى قيامه بنفسه نرتدت قد خلف للغير وحدانية في ذات أو صفاته العلية. والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يكن بالطبع أو بالعلة فذاك كفر إلا أهل الله. ومن يكن بقوة المدعة فذاك بدع فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بحالته حدوثه وهو محال فاستقيم. لأنه يفضي إلى التسلسل والدور والمستحيل المنجلي وهو الجليل والوليد والوالي والطاهر القدوس والرب العليم منزه عن العلول والجحال الانفصال والسفاء. ثم المعاني سبعة للراعي العلم والمحيط بالأشياء آياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير أمر فاطرح المرا. فمن علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه وسمه والإبصار. فهو الإله الفاعل المختار. وواجب
لكل صفات حتما دواما معدا حياتي فالعلم جزما والكلام السامي لعل قول سائر الأقسام وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخذتها وجزم بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذات لأنها ليست بغير ذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل مثل ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر غيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإسقاء والإسعاد ومن يقول كالصلاة وجب على الإله قد أساء الأدب وجزء أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى به دليل النقل واصرف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفقانة ويستهيل جدها عليهم وجائز كالأكل في حكيم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولدهم ويلزموا إيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والإنس والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير بكل حكم صار كالضروري وينطبق في كلمة الإسلام ما قد مضى بسائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالآداب ترقى بهذا الذكر على الرتاب وغلب الخوف على الرجاء وأسر لمولك بلا تنائي وجديد التوبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفا فكله مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلصي قلب من الأغيار للذكر والقيام بالأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا من سائر الأشياء مرغبا لله في الأهوال تتقي معاني الكمال وكن بذكر ربنا الطاعين
وجزء الآخر برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى في دليل النقل وفي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفضالة ويستغل ضدها عليهم وجائز العدل في حقهم يرسلهم تفضل الورى للعالمين تكلموا للنعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء الأنبياء والحور والرجال ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير كل حكم صار كالضروري ويرتوي في كلمة الإسلام أفضل من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالآداب تقوى بهذا الذكر على المرتاب وغلب خوف على الرجاء وسر قولك بلا التداني ويهدي للتوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفا فقل له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلصي قلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام متعبا للسعيد الأسامي مراقبا لله في الأهوال لتتقي معالم الكمال وقل بذل رب لا تقطعني عنك بطاكع ولا تحرمني من شرك الأمان مزيل للأعمال واختم بخير يا رحيم الرحمن والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الحاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الحاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahihan mustaqima ya Rabbana ya Rabbal alamin. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kata musannaf rahimahullah, sekat mana dah? Inilah inilah makna perkataan ulama, situ tak? Musannaf kata yakni pada tiap-tiap satu sifat itu, tiap-tiap satu sifat tu wujud kidam baqa sampai akhir. Tiap-tiap satu sifat tu ada 3 tempat, 3 bicaraan yang undang-undang Tuhan paksa akan kita tiap-tiap mukallaf ni mengetahuikan dia akan 3 tempat. Tu. Jadi wujud bicara dia kita kena reti 3 situ. Kidam kita kena tahu 3 perkara situ. Baqa begitu juga sampai akhir. Ada 3 tempat, 3 bicaraan yang undang-undang Tuhan, yakni hukum syarak tekan paksa akan kita tiap-tiap mukallaf sebagai paksa wajib lah. Paksa wajib, paksa putus. Maknanya kalau tak kerja tu ke berdosa lah kita. Tu paksa mengetahui kan dia akan 3 tempat saat ni tu. Kena tahu. Kena tahu. Tu. Lagu mana? Lepas dah dulu. Bila kata wujud, Tuhan ada, kena iktikad kata ada Tuhan. So, dan kena iktikad kata tak ada Tuhan tu bukan gitu. 2. Dan iktikad tahu dalil. Tu. Mana dalil kata ada Tuhan dan mana dalil kata tak ada dia tu bukan. Tu mana dalil? Kena tahu situ. 3 tempat. Bila reti 3 tempat tu, lepas satu sifat, lepas tanggungan fardu ain. Tu. Tak kena hak tu ke dia bergantung jadi mukallid lagi lah. Jadi mukallid. Tu dia. Habis itu. Mak kena bicara. Kena bicara. Ya sikit saja, tapi dengan sebab kita bermain-main galik dengan dunia tu jadi wasa banyak. Padahal benda tu sikit ya. 13 sifat. Maka kata dia lagi, dimakiallah juga i'tikad sedianya sampai akhir tu lah. Inilah. Tu ni. Inilah mana? Inilah rojak kepada tiap-tiap satu sifat ada 3 tempat. Rojak klik ke situ. Inilah, tulis pada inilah tu, ataupun kita buat tanda tak apa. Tanda rojak situ. Kata inilah, yakni betul kata tiap-tiap satu sifat ada 3 bicara. Tu. Tu. Nampak tu dah? Kalau kita nak tulis suku pun tak apa. Kalau kita tulis suku, inilah yakni syarak, yakni syarak paksa kita, yakni syarak paksa kita kenal 3 bicaraan pada tiap-tiap satu sifat. Tu inilah rajak situ. Yakni syarak yang tekan atas kita, paksa kita kena 3 bicaraan pada satu-satu sifat tu. Kena boleh duk kena reti apa ni. Tak pandang royak tak apa. Tak ana hurai tak apa, hak tu lain Tapi kena reti mari le perut benda tu, kena reti benda tu.
Tu. Adapun pandai royak, pandai cerita satu-satu tu bukan tahap fardu ain. Hak tu fardu kifayah mari. Tapi reti dalam perut kita, dalam hati kita tu kena reti muka tu, hak tu tiap-tiap orang kena reti. Tu dia. Boleh tu dah. Habis itu kemudian kata dia ninglah. Hak ni lah makna perkataan ulama. Ialah makna maksud daripada perkataan ulama. Ninglah maksud daripada perkataan ulama, yakni ulama tauhid lah dah. Kita ngaji usul ni, kita jumpalah kitab Jawi, kitab Arab mana jumpa perkataan ni. Tapi jumpa tu jumpa saja, reti maksud dak. Tu. Mana perkataan tu? Ni pada perkataan. Perkataan ulama tauhid sebutlah kitab usul. Dia katakan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya Ta'ala dan yang harus pada haknya Ta'ala. Ulama kecap begitu ya. Ulama katakan cuba tengok. Wajib, yakni syarak tekan, syarak menekan atas kita tiap-tiap mukallaf ni. Wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil balik itulah sampai akhir yang kita dah ambil dulu tu. Wajib atas tiap mukallaf, wajib mengetahui, wajib oleh mengetahuikan, yakni belajar hingga ketahuikan. Wajib kena mengaji, tahu, mengetahuikan yang wajib, perkara-perkara yang wajib, yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Kita tiap-tiap mukallaf kena tahu perkara yang wajib bagi Tuhan. Tu. Ni kecek situ tu reti gapo. Geti apa? Tu geti gapo situ. Dan yang mustahil, dan ni atau pada yang wajib. Dan mengetahuikan perkara yang mustahil, yang tentu tidak, yang tidak boleh jadi atasnya, atas Allah Ta'ala. Kena juga benda tu. Benda yang mustahil atas Tuhan. Apa makna? Jadi geti sini, apa maksud kalau nak royak ke orang? Tiap-tiap mukallaf kena kenal benda hak wajib bagi Tuhan. Maka benda hak wajib tu gapo tak? Wujud ada Tuhan wajib. Tahu wujud, tahu lagu mana? Tahu kata wujud tu tentu sungguh. Dan tahu kata tak ada dia tu tak sama sekali. Serta kena dalil bagi wujud tu juga. Tu maksud juga tu. Maksud juga tu. Bukan sungapa ingat mulut gitu tak. Wujud arti ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Bukan gitu. Kena tahu. Kena tahu benda. Tu dah. Nampak tu dah. Habis. Dan yang harus, dan perkara yang harus, yang patut dan padan pada hak, yakni pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Benda yang patut pada hak pada zat Tuhan. Apa tu benda yang patut dan layak pada zat? Mengada atau menyediakan mungkin itulah. Hak tu lagi akan datang berlaku insya-Allah tu. Tu kena tahu, kena tahu. Tahu ulama kata tu maksud kot tu ya, kesimpulan sikit ya, kecep hanya tapi maksud sikit ya. Tu. Dan yang mustahil atasnya Ta'ala, dan yang harus pada haknya, hak Allah Ta'ala. Dan mengetahuikan dalil, dan atau mana ni? Atau pada mengetahuikan yang wajib, atau pada yang mengetahuikan yang wajib tadi. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf pula mengetahuikan, kenal dan tahu dalil, mengetahuikan dalil, yakni dalil ijmali murad dianya. Adapun dalil tafsili itu kepada fardu kifayah.
Panah duk hurai teresa. So jikalau sikit-sikit nascaya sikit-sikit, kalau sikit-sikit nascaya sikit-sikit. Tu hak tu tafsil satu-satu gitu tu dia tak ada wajib terkenal dak atas mukallaf. Nyanyo pak moci ni. Kalau wajib padu'i juga tak lepas sampai mati. Munggu rawai tua dah. Nak mau duk ingat seseroyak lagu tu kadang-kadang tak masuk dah. Tu. Maka ngajar wirti mari ya. Dia yakin, hasil yakin mari perut dia, dalam hati dia. Cukuplah. Cukup ngaji wisapa situ. Ngaji wisapa situ. Berarti kita orang mengajar ni pun kena usaha cara jugalah. Ni nak heret, nak tarik video tu lepas daripada fardu ain, tapi kita guna tali tak reti orang panggil. Nak tarik tak reti tu jadi bengang juga. Nyanyi kawan. Tu. Nyanyi juga. Sebab tu kena pandai juga. Kena tengok. Maka kita tu pakai ni yang duk sekadar dalil ijmali lah. Duk tebang mari jauh-jauh ni. Mari duk ijmali sini. Baik dengan aku masjid pun boleh dah. Kalau sekadar lepas pada padu'i. Kita mari sampai sini tu nak boleh sampai ke hak fardu kifayah tu. Kita boleh duk terai, boleh duk hurai. Sebab lah kampung kita ni sikit-sikit dah orang nak mengajar usul lagu ni. Sikit dah. Usul ni kalau tak ada mahir bimolek, dia takut juga nak mengajar. Dia takut silap tangan. Maka duduk sini kena usaha. Bimahir sikit. Bimahir dari segi maksud dia. Bila klik kapung tu boleh kita hurai. Ya dah. Nyanyo. Learning setengah-setengah masjid tak dengar dah sifat 20. Tak ada orang mengajar. Lepas tu seorang dua orang ngaji ponok pun ngaji tak sungguh pula. Nak klik ngajar orang pun tak boleh. Tu dia. Tu. Susah juga. Kena usaha belajar. Usaha mengaji. Ambil faham molek. Habis kata. Kemudian kata musannaf rahimahullah ta'ala. Dan mengetahuikan dalil, yakni dalil ijmali. Dalil yang dipaham dengan secara umum tu mengetahuikan dalil ijmali bagi tiap-tiap itu, yakni tiap-tiap daripada 3 tempat itu. Makna itu. Tu. Bagi tiap-tiap itu, yakni tiap-tiap daripada 3 tempat itu. Dalil bagi wajib ada tu mana dalil? Dalil bagi mustahil tiadanya, mana dalil? Tu dia. Mana dalil bagi wajib kidam Tuhan? Mana dalil bagi mustahil baru Tuhan? Kena cari dalil juga. Kena cari dalil juga sebagai nak syukur nikmat akal yang Tuhan beri. Tu. Habis itu. Nampak dah? Allahu Akbar. Tu malah pula. Tu masalah dianya. Bawa molek malam minggu kata tak malam berehat kata. Berehat tu kau ngaji. Malam minggu malam berehat. Malam minggu malam berehat sungguh. Tapi berapa malam ya hok ngajar usul ya. Tu masalah ya. Dalam minggu dalam seminggu tu berapa malam hok ngajar usul. Nak kira ambil malam berehat pula dah. Kalau duk mengajar tiap-tiap malam tak apa, malam minggu ni berhenti tak tu dia. Aduh, jadi penyakit bodoh kira lah. Tu cidik-cidik gitu. Tu. Kalau tak bukan hari ni bila lagi? Gitu lah. Kalau bukan hari ni bila lagi? Tengok setengah orang tua meninggal. Kena berhenti. Setengah orang tua uzur, kena berhenti. Ya benda awarid ni kita tak boleh tahu. Tuhan nak uji kita dengan rupa mana. Maka jangan kita wasa sedak gitu jangan. Awak persiapkan semua. Ni kita tak tahu ni. Boleh ada esok ni orang tua siapa meninggal pula. Hak duk azan ngaji malam-malam terpaksa berhenti. Ada tak? Kita tak boleh tahu. Sebab tu jangan duk buat main-main. InsyaAllah tu. Kemudian kata musannaf rahimahullah. Dimakiallah kata dia.
Apa demikianlah, yakni waktu itu seperti sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Allah. Waktu itu demikianlah, yakni seperti sifat-sifat yang bersangkutan pun tak apa, sangkut paut pun tak apa. Tu sangkutan, sangkut paut dengan Allah. Supaya itulah juga, yakni pada pihak wajib ketahuikan dia hubung lagi, yakni seperti sifat-sifat yang bersangkut paut, bersangkutan, berkaitan dengan Allah Ta'ala, pada pihak wajib ketahuikan dia. Supaya itulah juga, supaya sifat Tuhan juga, supaya wujud kidai bakalah juga, pada pihak wajib kena tahunya. Apa? Yang bersangkut paut, yang tu sifat-sifat yang maksud dia tu sifat lah, sifat-sifat yang bersangkut paut, sangkut paut, bersangkutan, berkaitan, tu bersangkut dengan Rasul. Tu dia, sifat-sifat yang berkaitan, bersangkutan, bersangkut paut dengan Rasul. Rasul ni segala utusan-utusan Allah. Rasul dia datang rupa jamak tu. Dia datang rupa jamak tu. Segala utusan-utusan Allah kena tahu juga. Alaihimus salatu wassalamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucur rahmat ke atas mereka lah. Habis itu kena tahu juga bicara demo, benda yang wajib atas Rasul kena tahu. Kena tahu benda mustahil atas Rasul, dan kena tahu dalil. Tu. Tapi faham tak? Kita kena i'tiqad kata Rasul itu benar, dan i'tiqad kata dusta dia tu bukan, dan i'tiqad akan dalil, tahukan dalil kata Rasul tu wajib benar. Bagaimana? Tu kena ngaji juga tu situ. Apa murad dengan benar di situ? Tu kena mengaji pula situ. Tu nanti akan datanglah insya-Allah. Habis itu tak ada apa lah tu. Habis dah. Hendaklah kita ni masuk bicara lain. Ni ibarat ni lebih kurang seolah kata huraian Baqarah dah ni. Kalau muka apa tak ingat saya ni. Ada pak nak kecek. Tapi ni seolah huraian dia. Hendaklah kita tahu, hendaklah kita tahu, kita ambil tahu, kita belajar hingga tahu, kita perhati sehingga tahu. Hendaklah kita tahu. Tahu macam mana? Tahu bahawasanya, akan bahawasanya al-halal wa sya'na dan merusya'ni. Kita kena tahu kata dia. Tahu kata Tuhan itu. Tuhan tu apa? Tuhan tu apa? Kena tak pergi Tuhan? Tuhan tu apa? Tuhan yang disembah dengan sebenar tu lah. Bukan Tuhan yang diiktikad oleh orang kafir tu. Hak tu lain-lain. Tak sampai kecek lah hak tu. Kita nak bahas Tuhan hak yang disembah dengan sebenar. Ma'bud bihaqqin tu. Ma'bud bihaqqin tu. Tengok. Orang tanya, "Hei Tuhan ni gapo?" Beliau ya ada Tuhan ni gapo? Jawab kata, Tuhan itu ialah satu zat. Satu zat. Tu. Satu zat. Nak katakan tak boleh dah zat. Zat. Satu perkara, satu zat, satu diri benda. Tapi kalau kita kata zat-zat makhluk ni, diri kita tu zat kita. Adapun Allah, zat dia. Cuma zat Allah tak serupa dengan zat kita ialah. Tu. Segala khayalan dari otak kepala kita berkaitan dengan zat Tuhan bukan begitu. Sudah. Tu. Maka Tuhan itu ialah satu zat. Zat ni yang mengadakan sekalian alam. Satu zat yang mengada, yang menimbul, yang menciptakan sekalian alam.
Tuhan ni satu zat yang mengadakan semua alam. Apa maksud sekalian alam? Yakni what itu? Yakni semua perkara itu ialah hak baginya semua. Ialah hak baginya semua. Tu makna dia. Semua benda ni masih wallah tu lah, bila sebut kata alam ni masih wallah, barang hak lain daripada Allah Taala semua tu alam. Semua perkara ni hak dia belaka. Tuhan ni zat yang mengadakan sekali alam. Sekali lagi maksudnya zat yang semua benda ni hak dia. Hak dia. Semua perkara tu hak dia. Ya awak belaka. Itulah Tuhan. Dia kata Tuhan itu ialah satu zat yang mengadakan sekali alam ini. Faham tu dah? Itu maksud Tuhan. Tu ya kau herat lagi. Yang mengada tu dengan tidak sesat satu pun, kata dia. Dengan takluk pada mengada. Dia buat tu dah. Buat Zaid, buat Abdullah, buat Bakar, buat lembu kubah, buatlah batu, buat kayu, buat bukit buka, semua tu dia buat semua alam tu mengada dengan tidak sesat satu pun. Tak sesat satu pun, tak sesat. Apa makna tiada sesat? Yakni tiada suatu pun. Buat itu. Yakni tiada suatu pun timbul dengan tidak melalui Allah menentu dan menjadi. Allah menentu dan menjadi. Itu dia. Tak ada satu perkara pun hak timur mari tak ada lalu kot Tuhan kandak Tuhan buat. Tak ada. Tak ada sesat. Bukan kata adalah. Tu dalam ramai-ramai tu cokoh mari Tuhan tak ada buat dak, sesat mari so. Sesat mari so hak terlucut mari dia tak ada buat, khabar-khabar jadi dah. Nampak tu dah. Walaupun benda tu benda yang kita nampak tak guna sabar. Lagu mana? Kita kata buat Allah Ta'ala buat, manusia ramai-ramai, 1 juta orang Tuhan buat, cukup sepenuh belaka. Ada seorang yang dia buat mari tak ada kaki di bawah, tak ada kaki, buat sekerak. Tu buat mari tu kecok, tak ada mata, tak ada telinga, tak ada hidung. Tu jadi orang tu baik mari bergerak. Sesak pun seorang ni. Sesak pun seorang ni. Jadi mari, nampak rupa begitu pun Tuhan juga kandak, dan dia menentu dan dia menjadi. Semua barang dia belaka buat, dia menentu dan dia menjadi. Tak ada sesat satu pun. Kita tak sesat dah. Tu dia. Habis itu. Tu. Habis itu. Sebab orang buat tepung kadang-kadang ada sesat mari. Ya wak banyak tu tak sengelai satu baik mari. Hak ni tak ni tak hak ni tak sengaja. Hak ni tak mau. Sesat ni sesat. Tak mau. Dia tak tu baik plan, tak turut plan dia. Tu orang panggil tak lalu kok kandak dia. Sabit tu yang nampak sesat tu. Tapi Allah semua tu dia kandak belaka. Bukan tepung tadi tu yang kandak agak jadi gitu. Nampak tu dah. Tu maka Musa lewat takrif kepada Tuhan. Tuhan ni satu zat yang semua barang hak dia. Tak ada satu perkara pun yang timur mari tak melalui kehendak dia dan menjadi dia. Faham tu dah? So, situ bagi hari kemah dulu. Dan ialah Tuhan itulah juga. Dan ialah Tuhan itulah juga. Ia tu Tuhan lah. Dan ialah Tuhan tu juga yang meniadakan, yakni satu zat yang meniadakan
yang meniada. Apa meniada? Meniada nak kata kena tu meniada ni. Jadi nak kata kena meniada, yakni pindah, yakni memindah daripada ada kepada tiada. Tu mana meniada? Memindah daripada ada kepada tiada. Ada kayu sepahang. Dulu dah ada sini, kita lalu sama. Lalu kini tak ada dah. Mapuh ke kau anak lagi. Sepahang dah. Siapa yang meniadakan tu? Siapa yang memindahkan kelakuan kayu daripada adanya dulu pergi kepada tiada? Siapa? Dia juga. What we tak ada pun dia. Buat we ada pun dia. Mengada-mengada ni hak tak ada, what we ada tu mengada. Meniada ni hak ada, what we tak ada pula tu meniada. Apa tu dah? Maka dialah juga satu zat yang meniadakan dan memindah, menukar. Memindah. Maksud memindah tu menukarkan. Memindah yakni memindah akan zat alam ini. Pindah akan zat alam ni, zat bagi batu, zat bagi manusia. Tuhan pindah, Tuhan tukarkan zat tu daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Dia juga you pindah daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain. Lagu mana? Tulis situ pada kelakuan yang lain tu. Yakni kita kata seperti itu. Yakni seperti daripada kecil, seperti daripada kecil kepada besar. Satu dialah kak. Dan dari pendek kepada panjang, dari pendek kepada panjang, daripada sehat kepada sakit, daripada muda kepada tua. Tu dia tu pindah kelakuan. Dia belaka. Dia belaka. Tu dia. Hak ni akan nyata dalam sifat wahdaniyah fil af'an dah. Wahdaniyah fil af'an lagi akan datang tu bicara panjang. Situ. Tu dia belaka. Allah yang memuda, Allah yang mentua, Allah yang mengkaya, Allah yang memiskin, Allah yang tukar kelakuan miskin kepada kaya, Allah yang tukar kelakuan sehat kepada sakit. Dia belaka, hak dia semua. Hak dia belaka. Tu. Nampak tu dah. Maka Tuhan tu hak tu dah. Satu zat yang semua barang hak dia belaka. Tu. Satu zat yang barang ada tu dialah buat. Semua barang ada tu dialah buat. Dan semua barang hak tak ada pula tu dia meniada. Tuhan tu kena kepada zat begitu. Kalau begitu, Musa nak buat kesimpulan dah. Buat kesimpulan. Kalau begitu, apa kalau begitu? Yakni kalau Tuhan itu ialah zat yang mengada dan meniadakan alam. Kalau Tuhan itu ialah zat yang mengada dan meniada sekalian alam. Apa itu sekalian alam? Kalau begitu kak, dan kita buat kesimpulan mari, bila Allah Tuhan tu satu zat yang dia buat belaka semua benda, dan dia juga yang meniadakan semua perkara. Dia belaka yang pindahkan semua kelakuan daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain. Kalau begitu, sahlah, bolehlah dipermaknakan, diberi maksudkan lafaz Tuhan itu
Bolehlah kita nak maksud lafaz Tuhan tu dipermakna dengan Tuan. Dengan tak lupa dah dipermakna. Boleh kita maksud Tuhan tu apa? Tuhan ni Tuan. Oh. Heret ku maksud tu. Tuhan ni gapo abah? Tuhan ni Tuan. Kan kata gitu. Mana kata gitu? Tuhan ni gapo? Tuhan ni zat yang semua barang dia belaka buat. Dan semua perkara tu dia juga yang meniada. Kalau gitu Tuhan ni Tuhan dah. Tuhan tu Tuan. Pitah maksud. Ni pada Mekah laga tu. Pada Mekah laga tu. Orang dulu tak ada kecek gitu. Selepas kurah. Kita dulu tak ada orang hidup wak pitah-pitah kot tu. Tuhan ni Tuhan. Tuhan sekalian alam. Jadi Tuan sekalian alam. Apa makna Tuan? Semua bagi hak dia belaka. Tu. Napa lagi? Tuan bagi tiap-tiap suatu. Tuan bagi tiap-tiap suatu. Suatu tiap-tiap suatu ini tiap-tiap suatu daripada alam ini. Itulah maknanya. Tuan bagi tiap-tiap suatu daripada alam ini. Yakni semua perkara hak dia berlaku. Boleh kata gitu. Atau kepada Tuhan. Atau kita buat makna gitu tak apa. Apa makna Tuhan tu apa? Kalau tak sepakat makna Tuhan, nak kata gini pun tak apa. Atau dipermaknakan lafaz Tuhan tu dengan tupuan. Tak apa tak? Tuhan ni apa? Tupuan. Tupuan bagi tiap-tiap suatu. Apa tupuan bagi tiap-tiap suatu? Yakni semua perkara tupu dan berhajat kepada dia. Wah itu. Semua perkara tupu dan berhajat kepada dia. Tu. Kalau dari Baqarah, dia buat agama mana? Dia kata Tuhan tu gapo Tuhan? Tuhan ni Tuan. Tuhan ni Tuan. Dan Tuhan ni tupuan. Ada. Tuhan ni Tuan. Tuan, jadi dia tu semua perkara hak dia. Dah. Semua perkara hak dia belaka. Bila semua perkara hak dia belaka, semua perkara akan berhajat ke dia. Tupu ke dia. Maka Tuhan juga dikatakan tupuan sekalian alam. Tuhan sekalian alam jadi Tuan sekalian alam. Dan tupuan bagi sekalian alam. Bila sebut kata tupuan, yakni semua perkara tupu ke dia belaka. Maka bila semua perkara tupu ke dia belaka, pihak dia sendiri terlepas daripada segala benda. Di benda lain tupu ke dia, pihak dia terlepas dari segala benda. Tu. Maka tu baik dua situ. Kena dah. Tu. Semua perkara berhajat kepadanya. Dirinya terlepas daripada semua perkara. Ni dah Tuhan.
Kenalah muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Mustaqnin an kulli ma siwa. Tu makna ma'bud bihaqin. Tu makna ilahun. Kalau gitu para yang kata lagi lebih kurang yo herai itu. Maka satu zat nak jadi tupuan tak boleh kalau tidak bersifat dengan 13 sifat. Satu zat tak akan jadi tupuan. Jadi semua perkara nak berhajat kepada dia belaka tu tak boleh. Malaikat zat tu kena bersifat dengan sifat iftiqar. Apa sifat iftiqar? Tak tahu. Itu dia. Dan semua perkara dan diri Tuhan sendiri terlepas daripada semua perkara. Maka zat tu tak boleh lepas daripada semua perkara kalau tak bersifat dengan sifat istighna. Ya herat. Campur dua ni 20 sifat. Berarti nak kenal tupuan kita, kena sifat dia. Bila yakin sifat dia, dua-dua sifat ni, kenalah dia tu tupuan kita. Dan dia tu tuan kita. Tu makna Tuhan. Tu dia. Tu. Nampak ke dia? Nampak ke dia? Tuhan ni gapo? Tuan. Tuhan ni gapo? Tupuan. Tu. Nampak tak saudara? Tu dia. Tu takrif Tuhan, masya-Allah. Kalau itu misalnya kata, bolehlah kita nak bermakna lafaz Tuhan tu dengan tuan ataupun tupuan bagi tiap-tiap suatu. Bagi tiap-tiap suatu. Suatu mana Suatu yang maujud. Suatu yang ada. Tupuan bagi tiap-tiap suatu yang ada. Yang maujud, yang lain daripada zatnya. Zat bagi Tuhan, zat bagi Allah Ta'ala, dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Habis itu. Tu. Bagi tiap-tiap suatu yang maujud, yang lain daripada zatnya dan sifat-sifatnya. Dia kecek lagi tu. Adapun zatnya dan sifatnya tu maujud juga, ada juga. Tapi dia tak berhajatlah kepada diri dia. Moga dia dah. Bukan kata Allah tu tuai bagi tiap-tiap suatu, sehingga tuai bagi dia sendiri. Dia tu berhajat ke dia juga. Bukan lagu tu. Dia tu tak masuk dalam takrif alam. Alam-alam ni masih wallah barih lain pada dia dan lain daripada sifat-sifat dia. Tu. Kalau tapi bakurah tu belik lagi ya kecek syarah tok kita ni kena kira otak situ. Kena pakai otak tinggilah. Tu. Tu lah bakuratul amani tu. Muka apa? Awak-awak juga. Awak-awak juga. Tu. Habis situ. Kata musannif rahimahullah, bolehlah kalau gitu kita nak permaknakan lafaz Tuhan tu dengan tuan bagi tiap-tiap suatu atau tupuan bagi tiap-tiap suatu yang maujud, yang lain daripada zatnya, zat Tuhannya Ta'ala, dan sifat-sifatnya, sifat Tuhan. Tu nampak tu dah. Tuan bagi tiap-tiap benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Tu. Habis itu. Hamid, nampak tak? Boleh? Lihat situ. Nak gila. Kata musannif rahimahullah, maka telah bersetujulah oleh segala yang berakal di atas adanya ada Tuhan Allah Ta'ala.
maka telah bersetuju, bersepakat, bersejalan oleh segala yang berakal. Oleh segala ni mana? Oleh kebanyakan mereka yang berakal. Tu dalilnya depan malaikat puak-puak yang sedikit. Dalil kata kena takdir kebanyakan. Kerana puak depan tu ya ada akal juga, tapi ya tak selorong kita. Tengok. Maka telah bersetujulah oleh segala, oleh kebanyakan mereka yang berakal, yang ada akal, sama ada Islam atau kafir. Tulis pada yang berakal tu, sama ada Islam atau kafir. Seperti Yahudi, Nasara, waktu tu bukan Islam, tapi ada akal juga. Maka setuju juga ada Tuhan. Dia bersetuju juga. Maka telah bersetujulah oleh segala yang berakal. Jadi bersetujulah oleh kebanyakan mereka yang berakal tu, sama ada Islam ke atau kafir ke, bersetuju di atas adanya ada Allah Ta'ala. Di atas tak lupa pada bersetuju di atas adanya. Maksud di atas adanya, yakni di atas ada tukang yang mengadakan alam ini. Baik. Maksudnya gitu. Di atas ada tukang yang mengadakan alam ini. Tu. Maka hubung lagi. Maka termasuk dalam yang berakal itu orang Majusi. Orang Majusi yang beriktikad ada dua Tuhan, iaitu Nur, yakni cahaya, dan zulmah, yakni gelap. Dia kata ada juga yang menjadikan alam kena ke cahaya tu menjadi. Jahil tak jahil suku, tapi ia etikad kata ada yang mengadakan alam ni. Ada yang mengadakan. Orang Hindu punya etikad kata ada. Itu kan? Tengok tu. Dia ada akal, dia fikir juga, tapi dia pergi sesak di hujung. Fikir. Siapa ada tu susuknya syirik. Ada berapa? Ada berapa? 3, 4. Hak ni mengada, hak ni buat. Tengok ya. Orang Majusi dia pegang ke? Maka dia masuklah berakal juga. Kira pergi mari, ya selera dengan kita. Orang Majusi ni mudah kecek. Sebab apa mudah kecek? Dia pegang kata ada Tuhan juga. Cuma Tuhan dia tu kok mana tau. Tu. Nak berlawan dengan puak ni kena guna sifat wahdaniyat je. Ambil dalil wahdaniyat pergi lawan. Lawan dengan Majusi, lawan dengan sifat wahdaniyat. Lawan dengan Nasara, kena lawan dengan sifat wahdaniyat. Sebab puak ni dia pegang kata ada, tapi 2, 3. Lepas tu berlawan dengan mukhalafah lagi. Dia pegang tu rupa dia macam-macam lah. Puak ni tak payah kecek. Pasal etika ada juga dah tukang yang mengadakan alam. Tu puak ni. Dia hajat kecek jadi mudah. Masuk dalam orang berakal je pun. Bukan bodoh. Tapi fikir tapi tidak dapat taufik hidayat daripada Allah Ta'ala tu. Pasal dia lah situ. Tu. Hubungi lagi. Dan seperti Nasara, 。  Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan seperti Nasara, 。 Dan se
yang i'tiqad 3 Tuhan. 3 Tuhan. Dia kata asasa, ya kata Allah. Lepas tu Allah tu becek becek jadi orang panggil berjuzuk. Jadi tubik 3 tong. Tuhan tu zat Tuhan sa tu becek 3. Sa tu jadi zat bapak. Lepas tu satu lagi berjelera jadi Nabi Isa. Satu juzuk bagi Tuhan tu panggil Prabut. Prabut. Lepas tu Tuhan tu Prabwinyan. Ikut dia. Dia kata kena. Lepas tu satu lagi juzuk Pramanda. Jadi Siti Maryam. 3 juzuk tu itulah daripada satu asalnya, iaitulah Allah. Dia mudah kecek pun dia tak ada hidayat ni, kecek sampai cerah pun tak nampak juga. Tapi kira kata lagi mari, yang dengan kita setuju betul kata ada yang mengada. Ada yang mengadakan alam. So 2 dah itu. Dan seperti tambah lagi. Dan seperti Tabaiyun, puak Tabaiyun. Tabaiyun. Tulis lagu mana? Alif, Taba, Alif, Taba. Lepas tu Hamzah, Ya, Waw, Nun. Tabaiyun. Yang berpegang 4 Tuhan. Itu dia. Pegang 4 Tuhan. Iaitu panas, sejuk, basah dan kering. Buat tu sesak cara dia, tapi nak royak kata puak ia ni pun etika ada yang mengadakan. Panas, sejuk, basah, kering. Kita ni 4 basah 2 kering. Tu. Betul mana? Ambil wuduk tu lah. 4 basah 2 kering. Dia sejuk, panas, basah, kering. Dia. Maka puak Tabaiyun ni pun etika ada Tuhan. Ada yang mengada. Kalau gitu kebanyakan segala yang berakal ni bersetuju atas ada pencipta. Atas ada tukang yang mengada. Setuju situ. Buku tu setuju. Buku ada yang mengada tu setuju. Tapi mari duk khilaf betul mana? Supaya kita ada berapa? Kita ni wahdaniyat. Ada dia tak ada permulaan, ada dia tidak ada hujung, ada dia tak serupa segala benda baru. Hanya kita sifat kesempurnaan Tuhan. Puak dia ni macam-macam mari duk bubuh dah tu, perut bucik pada. Makan banyak dah, perut bucik. Kepala licin, perut bucik. Macam-macam macam-macam sifat Tuhan dia tu. Kalau yang menyadi tu, kalau yang menjadi, kalau yang membinasa tu, wak muka yang belakang sikit. Kalau yang memelihara tu, wak muka yang nampak ada kesia belah sikit. Ya ada pula Prak Wisnu ke apa, Prak Narai. Tak ada pula apa dia. Prak Narai, Prak Wisnu, Prak Pikenit. Tu. Apa macam-macam? Macam-macam sifat. Tu akidah yang sesat tu suku kira lah. Tapi kebanyakan yang berakal tu setuju situ dah. Malaikan puak-puak yang sedikit jua, Musa ni kata. Malaikan puak-puak yang sedikit jua, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Sikit ialah bila beripung ramai-ramai tu, ada puak yang sikit je yang mengata tidak ada Tuhan. Puak mana tik? Puak yang sedikit ni, yakni seperti puak Ad-Dahriyah. Puak yang sedikit, yakni seperti puak Ad-Dahriyah. Dahriyah, yakni puak yang pegang dengan masa.
Yakni masa jualah yang memindahkan kelakuan alam. Menghidup, memati, memuda dan mentuakan. Masa tamat ni puak tamat ni puak dahria kau ni masuk lah tu. พระเจ้าที่ไหนทุกอย่างมีธรรมชาติแล้วก็hak tu ada puak yang sedikit. Orang Buddha ni masuk dalam cuk mana? Bukan semua juga tamat. Orang Buddha dia macam-macam Tuhan juga apa ya? Tu dia. Akhirnya dia kembali kepada akhirat. Lepas tu soal lagi puak mana lah akhir zaman ni, ada puak mulhid, puak tak ada pegang agama mana-mana dah. Ada saya puak ni, puak main apa? Atheist orang panggil, puak atheist. Puak ni dia tak pegang, tak ada Tuhan, tak ada apa. Tak ada apa. Kita duduk dengan diri kita. Diri kita rau kepacau, rau ni lah kepacau. Kita sendiri. Tuhan tak Tuhan kita yang kam nak ceritaชีวิต kita. Nak baik nak jahat kita. Oh, insya-Allah. Tu puak ni pun kau banyak dah. Sabit tu kalau kita tak serai mengajar usul kemah molek kampung kita masing-masing, nak habis juga tu anak pemuda-pemudi tu. Dari kampung tu. Yesa sosial je banyak. Nak turut pegangan puak tu banyak. Tu. Kalaulah dalam kampung tu gi ada juga gi pegang kata tak Tuhan tak ada, misalnya sikit lagi masa lagi akan datang. Hak berat sekalinya disoalkan orang yang pandai usul dan tak mengajar. Seolah kata Tuhan kena tanya juga pasal demo ni. Wallahu alam lah. Tapi bimbang. Dan puak hak tu pakai hak ngaji ponok. Kenapa tak ngaji wisung tu? Mung Allah Ta'ala wi peluang kepada mung dah supaya mengajikan agama. Tapi kenapa? Sebab apa kamu halakkan ahli kampungmu jadi pegang kata tak ada Tuhan pula sikit lagi. Maka takut juga kita. Takut juga. Mengaji wi sungguh, lepas tu berazal wi hemah tinggi lagu tu. Hemah tinggi. Tu dia. Tebang mari siapa duk ponok dak nak pegang sekadar diri jelah. Ngaji wi lepas tikak diri jelah. Allah hemah gano. Duk sekadar tu. Hemah sekadar tu tak lepas tu, tak jadi. Lepas pada mengaji nak naik bukit dah kan. Nak amal atas bukit dah. Tak sedap padu lah kampung dah. Kalau lagu tu tak apa lagi. Ngaji sekadar pegang wi lepas. Tapi kalau nak klik kampung pula jangan ngaji sekadar tu lah. Ngaji lebih lagi. Boleh kita piping kampung kita. Royak mengajar baca. Tu dia. Maka Musani kata setelah bersetuju habis dah segala yang berakal ni di atas ada Tuhan. Malaikat puak-puak yang sedikit jua yang mengatakan tidak ada Tuhan. Puak dahriyah masalah. Habis itu maka tak sampai kecaklah puak tu. Puak tu ni payah kecak sikit. Puak pegang tak ada Tuhan dulu lagi tu. Payah kecak sikit puak tu. Nak heret dia percaya kata ada Tuhan tu. Puak hak pegang kata ada Tuhan dah. Senang. Mari bicara kata mung pegang kata dua tu mari duk bahas sikit kita dua. Kalau dua cuba takdir kata pergi Semaka. Dia tak lepas daripada tamanuk dan tawafuk. Kalau kita ngaji usul lagi akan datang dari sifat wahdaniat. Kena guna dalil tamanuk dan tawafuk tu untuk nak batalkan akidah tu. Tu. Dah. Dalil tu. Dia 5. Kena 5. Takdir mari. Yalah tak? Ngaji belakang dah situ dah. Lepas dah tak? Lepas dah situ dah. Boleh dah itu. Ingat tak ingat je.
Tulis belakang dah. Ngaji kali ni nak wi takkid je, nak wi tahqiq tambah ya. Kadang-kadang setengah-setengah orang je lalu dah. Tu habis situ. Adapun makna rasul itu, kata Musannaf rahimahullah, adapun makna rasul, makna utusan Allah. Rasul-rasul tu gapo makna dia? Makna rasul yakni pada syarak, pada istilah. Adapun makna rasul pada istilah ulama, apa makna utusan rasul-rasul ni gapo? Ialah manusia. Jadi seorang lelaki, bermakna gitu sebenarnya. Kerana rasul ni tak ada perempuan. Tak ada perempuan. Duk khilaf pula. Nabi ni ada tak hak rasul, hak perempuan? Rasul ni tak ada lah hak perempuan. Tapi Nabi ni ada ke dah hak perempuan? Khilaf situ. Duk khilaf. Sehingga kata ada juga seorang dua. Mana? Siti Maryam. Masuklah Nabi. Kata ni. Sajalah. Tapi tu pendapat yang dhaif saja. Pendapat yang dhaif. Tu. Pia lagi. Buat Tino. Dah juga. Habis. Makna rasul itu ialah manusia, yakni seorang lelaki. Orang jatuh. Lepas tu lelaki ni yang memberitahu oleh Tuhan, yang memberi wahyu oleh Tuhan melalui malaikat Jibril lah. Tuhan, manusia yang memberitahu oleh Tuhan, yang memberi wahyu, memberitahu oleh Tuhan akan manusia itu. Lelaki yang Allah Ta'ala beritahu ke dia. Beritahu gapo? Hukum-hukum. Yani akan segala hukum-hukum, undang-undang Tuhan. Allah Ta'ala beritahu unneh. Hukuman-hukuman tu beritahu ke dia. Beritahu apa? Memberitahu tu ilak dia supaya beramal ia manusia itu, seorang laki-laki itu beramal dengan dia, dengan hukum itu, supaya dia tu dapat beramal dengan hukum tu. Nak boleh dia boleh buat amal. Malaikat Jibril bawa mari satu undang, satu hukum buat amal, buat dia pun buat amal. Tu Nabi Rasul. Lepas tu dan menyampaikan dia atau kepada beramal, supaya beramal ia dengan hukum tu, dan menyampaikan dia akan hukum-hukum tu, menyampai kepada yang lain. Maksud yang lain ini yakni umat-umatnya masing-masing. Umat-umatnya masing-masing. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada dia dapat beramal dengan hukum tu dan menyampai kepada orang lain, yakni umat dia lah. Umat dia masing-masing. Kalau Nabi Musa ke Bani Israel tu lah. Tu dia. Umat dia masing-masing. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umat dia tu sekalian alam ini. Semua serata dunia tu umat dia belaka. Tak ada terhad kepada puak mana-mana dak. Ini kelebihan Nabi. Maka supaya beramal ia dengan dia dan menyampaikan dia akan hukum tu kepada yang lain. Tu Rasul. Seorang lelaki hak Tuhan beritahu hukum dia untuk buat amal dengan diri dan siapa ke orang. Tu Rasul. Maka jika diberitahu akan dia untuk dirinya juga, maka dinamakan dia Nabi juga. Betul dah. Maka jika diberitahu, diwahyukan akan dia, akan seorang manusia tu, diberitahu akan dia, jadi akan hukum-hukum. Tu maf'ul kedua ya Hazah. Maka jika diberitahu akan dia, akan seorang manusia tu, akan segala hukum-hukum tu, diberitahu untuk dirinya, untuk beramal pada dirinya. Untuk dirinya, untuk beramal pada dirinya. Wa amma pada dirinya manusia tu je. Wa amma untuk diri dia juga. Untuk dirinya juga, untuk beramal pada dirinya juga. Apa juga? Tidak disuruh menyampaikan. Tidak disuruh menyampaikan. Wa amma untuk diri saya, tak disuruh menyampaikan.
maka dinamakan dia akan seorang manusia tu dinamakan Nabi juga, bukan Rasul. Nama Nabi ya, bukan Rasul. Maka reti di sini, tiap-tiap Rasul tu kena lalu kot jadi Nabi. Dan tiap-tiap Nabi tu tak mesti jadi Rasul tak. Tu. Kalau Rasul ni, Tuhan beritahu ke dia. Jadi Nabi dah situ panggil. Dan menyampaikan kepada orang lain. Jadi Rasul situ. Maka tiap-tiap Rasul tu jadi Nabi kata orang panggil. Nabi pun orang panggil. Dan Rasul pun orang panggil. Dan tiap-tiap Nabi tak boleh dikatakan Rasul. Kerana ada juga beberapa Nabi hak Tuhan beritahu hukum saja, tapi tak boleh menyapa ke orang. Nabi Khadir, Nabi Yusha', Nabi Daniel. Di kalangan Bani Israel banyak Nabi-Nabi. Nabi ya banyak. Tuhan pilih daripada orang ramai-ramai hak juru-juru tu, Tuhan pilih. Pilih orang hak juru dan ramai-ramai hak, pilih hak juru sekali tu tak jadi Nabi. Lepas tu Nabi ramai-ramai tu pilih hak berjuru pula. Lepas pun Nabi tu tak Rasul. Maka Rasul ni pilih yang tinggi lah. Tu dia. Dah. Lepas tu lepas pada tu tak ada orang lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Akhir dah. Tu. Lepas tu wak amalan tara mana pun takkan boleh jadi Nabi. Hak tu capok ke Tuhan orang panggil. Pemberian daripada Allah Ta'ala. Walam takun nubuwatun muktasabah. Walau raqa fil khairi a'la aqabah. Kenabian itu tak boleh usaha. Wa amma lah tinggi bukit Uhud pun. Wa amma siapa ke Sidratul Muntaha pun amalan. Tak akan jadi Nabi. Nak usaha tak boleh. Walau raqa fil khairi a'la aqabah. Bal zaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Tu. Nampak tu dah? Nabi. Kepemberian daripada Allah Ta'ala. Adapun wali tu boleh. Kewalian itu boleh usaha. Dan sampai kiamat, pintu dia duk buka lagi. Pintu Nabi tu katuk dah. Dengan sebab datang Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam, pintu kenabian tu sudah tutup dah. Tak ada orang lepas pada tu. Kalau mari dakwah kata jadi Nabi lepas pada tu, maka kufur. Kufur orang yang mendakwa tu. Wal iazubillah min zalik. Adapun Nabi Isa gapo dia jadi dulu lagi ke? Dulu pada Nabi kita lagi, cuma dia tak mati lagi ya. Nabi Khadir masalan, ada setengah ulama kata mati dah, setengah ulama kata tak mati lagi. Khilaf situ. Tu. Habis situ. Tu je. Adapun Rasul ni menyampaikan kepada orang. Tapi jangan salah faham kata puak Nabi ni tak ada menyapa duk dia di cara dia nampak orang buat gapo pun tak boleh duk royak. Jangan duk kata gitu. Ni setengah orang kata Nabi-Nabi ni dah Allah Ta'ala beritahu kepada diri dia ya. Tak boleh royak kat orang tu. Nak menyapa tak boleh tu. Tak ada menyapa dah. Menyapa juga. Tapi bukan menyapa hak tu Tuhan beritahu ke dia tu dah. Faham tu dah? Kalau Nabi tu Allah Ta'ala letakkan dia dalam masa Nabi Musa. Nabi Musa dia Rasul. Nabi Musa dia Rasul. Waktu masa tu bukan kata Nabi seorang, ada banyak Nabi lagi. Hak tu letak. Tapi Rasul seorang ya Nabi Musa. Tapi Nabi-Nabi ada lagi. Nabi-Nabi ikut mana-mana tu kata lagi Nabi. Tu. Maka Nabi tu Allah Ta'ala beritahu unek dia kah untuk diri. Faham dah? Benda hak tu Nabi tahu ke dia, nak menyapa orang tak boleh royak kat orang. Dia tak royak kat orang. Hak tu Nabi tahu ke dia tu. Adapun kalau menegah kemungkaran gapo semua, dia ambil syariat Nabi Rasul pada masa tu royak Faham tak? Bukan kata nampak orang duk buat berzina pada dia. Nampak orang berjudi pada dia. Nabi warak geno masa tu, itu lalu. Dia kena royak, kena mengajar juga. Royak ke orang juga. Mengajar agama kepada orang. Tapi atas syariat bagi Rasul pada masa tu masing-masing. Nampak tu dah? Adapun hak tu Hawi tahu ke dia tu. Hak tu dah. Hak tu rahsia diri dia.
Adapun rasul ni untuk diri dia saja. Patut Allah Taala suruh menyapa pula hak tahu ni kepada orang. Rasul nama dia. Kat situ. Tu maknanya duk menyapakan juga tapi atas syariat Nabi pada masa tu. Kadang-kadang dua rasul cuba tengok Nabi pada masa Nabi Ibrahim. Pada masa Nabi Musa tu Nabi Syuaib tu ada? Nabi Syuaib tu ada? Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Syuaib tu ada? Tu. Puak Ali Madian tu, puak nu. Dia mengajar kot nu. Nabi Musa mai puak ni. Pada Nabi Harun pun teka tu juga. Rasul. Dah. Sekali. Hak tu orang panggil pakat buat gereja. Pakat buat gereja. Tu ya. Lepas tu lepas pada Nabi Isa mati tu tinggal lama, putus beratus-ratus tahun. 400-500 tahun. Tak ada timur rasul-rasul lepas tu. Nabi tu dah ada lah Nabi. Nabi tu dah ada. Tapi tak ada timur rasul. Kerana Allah Ta'ala nak bangkit Nabi Muhammad dah ni. Tu. Habis itu boleh. Maka dinamakan dia akan seorang lelaki tu Nabi jua. Habis kat tu. Maka wajiblah di atas kita kesemua terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dulu tu. Ya nak ada dulu dah. Boleh dah. Nak tidur pula ni mana? Nak berehat. Nasihat pula ni, nasihat sikit ni. Lepas nasihat ni masuk sifat wujud dah. Nasihat. Ya adik tinggi sikit-sikit. Wiring tak lagu tu. Ya tak jadi kriat sangat. Ya nampak nak fikir, lepas tu ya hurai cara nasihat pula. Naik sifat wujud. Tu. Tu masuk isi kandungan sungguh lah. Sekat tu dulu kemudian kata maka wajiblah di atas kita kesemua terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa'. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban 'amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarawna adada tasyisumbi walhamdulillahi waridha nafsi Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa akhilla an atqiya ulama nuzabil khair
اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك